Dear viewers, இந்த வீடியோல let us give an idea about what is complex analysis. ஒரு complex plane என்ன அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்ணுவோம். So we are going to complete this lecture by proving the de Moivre's theorem. So there are so many ways to introduce what is a complex plane. Why we need complex plane? Since it is a BSc level, நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா for example, it is a completion of R அந்த மாதிரிலாம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். It is a field extension of R அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Since you are familiar with the field, let us give motivation for complex numbers via field theory. Okay, நான் முதல்ல என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா consider யாரு R2 R2 எனக்கு நம்ம என்ன தெரியும் அப்படின்னா this is equal to set of all ordered pair x comma y such that x and y are real numbers okay. R2 அப்படிங்கிற ஒரு plane that is a set of all ordered pair x comma y where x and y belongs to R. சரி, இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த R2ல ஒரு அடிஷன் இருக்கு எனக்கு as usual நமக்கு தெரியும். Okay, define addition. இது தெரிஞ்ச அடிஷன் தான், அதனால நான் டிஃபைன் எழுதிக்கிறேன். எங்க இருந்துங்க R2 cross R2ல இருந்து. that means ரெண்டு வெக்டர்ஸ் கொடுத்தோம்னா எனக்கு அவுட்புட் எனக்கு என்னவா இருக்குன்னா ஒரு வெக்டரா இருக்கு. எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா by define எப்படி டிஃபைன் பண்றேன், that is suppose if you are having x1 x2 அப்படின்னு ஒரு வெக்டரும் அதுக்கப்புறம் y1 y2 அப்படின்னு இன்னொரு வெக்டரும் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. Then we are defining in this way, that is x1 plus y1, okay, and x2 plus y2. இதுதான் இப்படி நான் டிஃபைன் பண்றேன். for every x1 x2 and y1 y2 belongs to என்னவா இருக்கணும் R2 ஆக இருக்கு. Okay, எப்படி டிஃபைன் பண்ற முதல்ல அடிஷன். Okay, so clearly இது நீங்க ஈஸியா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். clearly this R2 with respect to this plus, okay, இந்த plus this plus, note that இந்த இதுதான் நான் புதுசா டிஃபைன் பண்ணிருக்கக்கூடிய plus. இது எங்க உள்ளது ரியல் நம்பர்ஸ்ல உள்ள plus. இந்த ரெண்டுமே இங்க உள்ள plus R ல உள்ள plus. Okay, இதுதான் என்னுடைய புது plus. இந்த plus with respect to this plus is an abelian group. Clearly is an abelian group. இதை நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Okay, it is a closure under the closure. What is an identity? இதுல 0,0 is an identity. Okay, for example இது hint ன்னு எழுதிக்கோங்க. So we'll have this is 0,0. It is an identity. இது யாரு அப்படின்னா this fellow will satisfy whenever this x1 x2 which is equal to, we will get to the x1 x2. Okay, of course this is the same as this x1 x2 plus 0,0. so 0,0 என்னது it is an identity operator, identity element. Okay, identity with respect to this addition. அதே மாதிரி இன்வர்ஸ் என்னது அப்படின்னா suppose if you are having x1 x2 ன்னு கொடுத்துப்போம் அப்படின்னா plus I may have minus x1 minus x2 which is equal to 0,0. okay, so this is a additive inverse. Okay, so it is an abelian group. நீங்க இது ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ணலாம். Now we'll define another operation that is called multiplication. Okay, so define multiplication. Okay, define multiplication. This is a function from R2 cross R2 clear இருந்து R2 போற மாதிரியான ஒரு function. Okay, by எப்படி டிஃபைன் பண்ற பாருங்களேன், that is we may have x1 x2 multiplied with y1 y2. இது எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எப்படின்னா x1 y1 முதல்ல x1 y1 அதுக்கப்புறம்
minus x2 y2 okay x1 y1 அப்புறம் minus x2 y2 கமா அடுத்த டைம் வந்து தெரியுமா x1 y2 plus x2 y1. So this is the way we have defined for every order per x1 comma x2 and y1 comma y2 belongs to R2. So this is a new operator that is called multiplication. Okay, so this is called multiplication. புது operator. Okay, அப்போ this operation இருக்குல்ல இதுல என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா this R2 then it is easy to see that is R2 set minus இதில் உள்ள additive identity யாரு additive element யாரு 0,0 okay even தவிர with respect to this plus is an abelian group okay இது ரெண்டும் so additionally இது abelian group இருக்கு இதுலயும் எனக்கு abelian group இருக்கு சரி இதுல multiplicative இந்த multiplication வச்சுக்கோங்க now what is the multiplicative identity யாரு அப்படினா 1,0 for example this I may have this is x1, x2 multiplied with 1,0 multiply பண்ணா என்ன கிடைக்கும் என்னோட definition படி x1 into 1 okay so x1 into 1 minus x2 into 0 அப்போ x2 into 0 comma அதுக்கப்புறம் x1 into 0 into x1 into 0 plus x2 into 1 so x2 into 1 அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு இந்த இதுல இது 0 ஆயிரும் இது 0 ஆயிரும் அப்போ x1 x2 so we will have this is x1 comma x2 similarly this 1,0 multiplied with x1 comma x2 which is equal to இங்க என்ன கிடைக்கும் இதேதான் x1 1 into x1 minus 0 into x2 comma அதுக்கு அடுத்தது 1 into x2 plus 0 into x1 so that is again we will have this is x1 comma x2 okay so this is that is this fellow 1,0 is a multiplicative identity okay சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா ஒரு நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் so let us have suppose we are having let இது ஒரு பாயிண்ட் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் வந்து suppose is x1 comma x2 which is not equal to 0, 0 அப்படின அர்த்தம் இதுல ரெண்டுமே simultaneously 0 ஆக இருக்க முடியாது then we want to calculate the multiplicative inverse யாரு அப்படிங்கறத நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன் okay so let us calculate what is the multiplicative inverse அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணுமா அப்போ இந்த x1 x2 இது கூட நான் மல்டிப்ளை பண்றேன் யாரு ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட் y1 y2 மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் அப்படினா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் சோ இது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி யாரு இவன் தான் அப்போ we must have this is 1,0 கிடைக்கணும் இப்படி கிடைச்சது அப்படினா then this fellow will be again மாத்தி y1 y2 into x1 x2 எனக்கு இதே கிடைக்கணும் of course I may write this below okay this is y1 y2 into x1 x2 இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 1,0 then this y1 y2 will become a multiplicative identity சரி முதல்ல இந்த ஈக்குவேஷன் பாப்போமா அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் படி என்ன கிடைக்கும் x1 into y1 minus x2 y2 அப்புறம் x1 y2 plus x2 y1 which is equal to 1,0 okay சரி இந்த இடத்துல வரும்போது இது எனக்கு அப்படியே தான வரப்போகுது சரி மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க இது ரெண்டுமே எனக்கு ஒண்ணுதான் y1 x1 so y1 x1 அதுக்கு அப்புறம் minus y2 x2 அடுத்து இங்க என்ன கிடைக்கும் x1 y1 plus அதே தானே so
x1 y2 plus y1 x2. So the same thing. இதுவும் ஒன்று தான். So whatever this அப்போ இதில் இருந்து எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா this implies that x1 y1 minus x2 y2 which is equal to 1. Okay, which is equal to 1. அடுத்த equation என்னது x1 y2 சரி நான் கொஞ்சம் இதை மாற்றி எழுதிக்கிட்டுமா ஏன்னா it is a simultaneous equation எழுதினோம்னா நல்லா இருக்கும். இதை முதல்ல எழுதிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ x2 y1 plus x1 y2 which is equal to 0 இப்படி கிடைச்சிருக்கு. கரெக்டா? So this is I am equating with this 1 equate பண்றேன் and this is equated with 0. இதோட 0 ஓட equate பண்றேன். Okay, so that is a simultaneous equation. நான் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? y1 y2 கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ y1 என்னது y2 என்னதுன்னு கால்குலேட் பண்ண போறேன். சரி, கால்குலேட் பண்ணலாமா? ரொம்ப சிம்பிள் தானே. சரி, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? இதுல x1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும், இதுல x2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். So this implies that இதை நான் 1 ன்னு வச்சுக்கிறேன், இதை நான் 2 ன்னு வச்சுக்கிறேன். அப்போ 1 into x2. So this implies that what x2 இல்ல x1. 1 in place into x1. So அப்போ இங்க x1 square y1 minus x1 x2 into y2 which is equal to x1 into x1. மல்டிப்ளை பண்றேன். இதால மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன், x1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன். இப்போ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் into x2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். அப்படின்னு என்ன கிடைக்கும்? இந்த இடத்துல x2 square y1 plus x1 x2 y2 which is equal to 0. இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு 0 கிடைச்சிடும். அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணலாமா? இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அடிஷன் ஆட் பண்ணோம்னு கிடைக்கும். இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும்? x1 square plus x2 square into y1 இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும். This both will get cancelled. That is equal to x1. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா so this implies that y1 which is equal to x1 divided by this x1 square plus x2 square. இது எனக்கு என்னைக்குமே நான் ஜீரோ, because why I have chosen my x1 வந்து என்னது இது நான் ஜீரோவா சூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு x1 square plus x2 square which is always the positive number. Okay, it is a non-zero number. அப்போ எனக்கு இது கரெக்ட், y1. சரி, இப்போ இதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா y2 கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ y2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்னாவது ஈக்குவேஷனை நான் என்ன பண்றேன்? x2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். ஓகே, ஸோ மல்டிப்ளை திஸ் ஈக்குவேஷன் வித் x2, திஸ் ஈக்குவேஷன் வித் x1. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறேன்? கழிச்சு விட்டுருவோம். ஓகே, ஸோ ஒன்னாவது ஈக்குவேஷன், ஸோ நான் வேணா இந்த கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டுமா? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை காப்பி பண்ணிக்கிறேன், இங்க நமக்குள்ள போட்டுக்கிறேன். ஓகே, கண்ட்ரோல். ஸோ இது ஒன்னாவது ஈக்குவேஷன் அண்ட் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா லெட் ஒன்னாவது ஈக்குவேஷன் இன்டு x2 பதிலா மைனஸ் x2 போட்டுக்கிட்டுமா? மைனஸ் x2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்போ this implies that இங்க minus x1 x2 plus x2 square y2 which is equal to minus x2 which is equal to இந்த ஒன்னாவது ஈக்குவேஷன் எதை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன்? மைனஸ் x2 கொண்டு நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் we are going to multiply this second equation into x1 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? This is x1 x2, of course that is y1 விட்டோம் பாத்தீங்களா? y1 into y1 plus x1 square y2 which is equal to 0. அப்ப இது ரெண்டையும் கூட்டிடலாமா? இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா இதுவும் அடிபட்டு போயிடும். அப்ப மிச்சம் இருக்கிறது யாரு? This is x1 square plus x2 square into y2 which is equal to we'll have minus x2. அப்போ இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா this implies that y2 which is equal to minus x2 divided by x1 square plus x2 square. So ரெண்டு நான் கண்டுபிடிச்சேன். That is what with respect to this y1 and y2. அப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டுமா?
that is for any x1 comma x2 not equal to 0 comma 0 non-zero element in R2 okay, there exists y1 comma y2 and the y1 comma y2 க்கு பதிலா என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படினா I call this to be x1 divided by x1 square plus x2 square comma minus x2 y2 வந்து minus x2 divided by x1 square plus x2 square belongs to R2 such that what is this fellow will be that is x1 x2 into this fellow x1 divided by x1 square plus x2 square comma x2 minus x2 divided by x1 square x2 square plus x2 square which is equal to 1 comma 0 அப்போ of course the same thing repetition உண்டு அப்போ என்னது this fellow x by x1 square plus x2 square comma minus x2 divided by x1 square plus x2 square into x1 x2 which is equal to again 1 comma 0 okay. This fellow is called to be a multiplicative inverse. This is called multiplicative inverse of x1 comma x2. You can easily show that this implies that additive multiplicative identity multiplicative inverse closure under the multiplication and this would imply multiplication is commutative adala neenga easy ave prove pannalam okay. So we have this R2 set minus singleton 0 okay with respect to this dot is an abelian group okay. சரி of course நீங்க இன்னும் வேற என்ன இருக்கு அந்த distributive property இருக்கு இல்லையா அதையும் நீங்க ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் that is we can easily show this properties also okay. That is x1 comma x2 plus y1 comma y2 dot product with either multiplied with this fellow z1 comma z2 which is equal to you can easily show that this is x1 x2 into z1 z2 plus y1 y2 into z1 z2 okay. இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை நீங்க சொல்லலாம் மறுபடியும் மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த பக்கத்துல எல்லாமே இது வந்து ஒர்க் ஆகும். So this implies that this R2 with respect to usual addition with respect to this multiplication is a field okay. இந்த field தான் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா C அப்படினு குறிக்க போறேன் okay. So see note that R2 ல எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் this fellow x comma y can be always be expressed as x into 1 comma 0 plus இந்த fellow யாரு y into this fellow what is this is 0 comma 1 அப்படி குறிக்கலாம் for every x comma y belongs to R2 ல நீங்க எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் இந்த எலிமெண்டை இப்படி எழுதலாம் x into 1 comma 0 plus y into 0 comma 1 சரி. இனிமே ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இவனை நான் 1 ன்னு வச்சுக்கிறேன் இவனுக்கு பேரு நான் I ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே. ஒரு நோட்டேஷன் வேற எதுவுமே கிடையாது ஓகே. சோ நோட்டேஷன் ஓகே. புட் 1 comma 0ங்கறத நான் எப்படி டினோட் பண்ணிக்கிறேன் 1 ன்னு டினோட் பண்ணிக்கிறேன் and 0 comma 1 as I which is equal to I ன்னு வச்சுக்கிறேன். அப்போ any element can be then x comma y can be represented as x into 1 plus y into I அப்படின்னு எழுதலாம் கரெக்டா y into I அப்படின்னு எழுதலாம். சரி இந்த நோட்டேஷன் x into 1 இது வந்து x into 1 நான் 1 னே வச்சுக்கிறேன் இத நான் 1 னே சொல்லிட்டேன் ஒரு நம்பர் தானே இது 1 அப்போ this is equal to x plus I times y அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே.
this is my notation. இது ஒரு notation அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. x plus iy அப்படின்னு notation. And this xங்கிறது யாரு? It is a real number. yங்கிறது யாரு? real number. ஆனா இந்த iங்கிறது யாரு அப்படின்னா it is a symbol. okay, symbol என்ன சார்? அதான் இந்த 0,1 0,1ங்கிறது தான் i. எப்படி இந்த சிம்பிள் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க. இங்க பாருங்க, this is my okay fine. okay பாருங்க, இது என்னுடைய i, இது ரியல் ஆக்சிஸ். ஓகே, இது என்னுடைய இமேஜினரி ஆக்சிஸ். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதில் உள்ள ஒவ்வொரு நிமிஷம் இதுல நான் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் ஹேவிங் திஸ் இஸ் மை பாயிண்ட் x, y அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டை நான் எப்படி டினோட் பண்றேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு x plus iy. ஒரு நோட்டேஷன், வேற ஒண்ணும் இல்லை. முதல் எலமெண்ட் ஒரு ரியல் நம்பர், ரெண்டாவது ஒரு ரியல் நம்பர். இது ரெண்டாவது எலமெண்ட்னு சொல்றதுக்காக இதுல நான் ஒரு i சேர்த்திருக்கேன். இது எப்படி அப்படின்னா இங்க பாருங்க, this is my x, இதான் என்னுடைய x, இது என்னுடைய y. இதை நம்ம குறிப்போம் xy. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்க இருந்து இது வரைக்கும் x, முதல்ல x தூரத்துக்கு போங்க எங்க x ஆக்சிஸ்ல, அதுக்கப்புறம் y தூரத்துக்கு வெர்டிகலா ஏறணுங்கிறது தான் அந்த i. புரியுதுங்களா? அப்ப எனி எலமெண்ட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் as x plus i டைம்ஸ் y. iங்கிறது வந்து வெர்டிகலா தூக்கிட்டு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, iங்கிறது வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, சோ இனிமே இதுதான் என்ன பண்ண போறேன், I call this to be z அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்போ இனிமே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆர்டர் பர் x, y ன்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான், z ன்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். ஓகே, சரி. அப்போ will denote. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். note that I square which is equal to யாரு 0,1 இதானே 0,1 அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் டாட் ப்ராடக்ட் வித் டாட் ப்ராடக்ட்ல இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் வித் 0,1. இது என்ன வரும், என்ன டெஃபினேஷன் படி 0 into 0. அப்போ we'll have 0 into 0, அப்புறம் this into this minus, அப்போ minus 1 into 1, அப்புறம் 0 into 1 plus 1 into 0 plus 1 into 0. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா this is equal to minus 1. அப்ப இந்த இடத்துல minus 1, 0 அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. இந்த minus 1, 0ங்கிறது எப்படி எழுதலாம்? this is equal to minus 1 into 1 plus I times 0. ஓகே, அப்போ இது வந்து யாரு? this is equal to minus 1. ஓகே, minus 1. புரியுதா? இப்படித்தானே குறிச்சிருக்கோம். நம்ம x plus iy எப்படி எழுதுவீங்க? இதுவும் ஒண்ணுதான், x, yங்கிறது ஒண்ணுதான். this is equal to x plus 0,1 times y. இந்த இடத்துல யார் இருக்கா? 1,0 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணிருக்காங்க. முதல் கோஆர்டினேட் வந்து யாருன்னா ரெண்டாவது கோஆர்டினேட்டுக்கு மட்டும் i டைம்ஸ் வருது. அப்போ இந்த இடத்துல this is equal to minus 1 plus 0 times i. அப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு இது கிடையவே கிடையாது, அதனால எனக்கு வெறும் minus 1 மட்டும். Is it okay? அப்போ this I square which satisfies minus 1 ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கா? ஏன்னா ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணா என்னைக்குமே எனக்கு பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் வரும், ஆனா இங்க என்ன வந்துருக்கு? minus 1 வந்துருக்கு. அப்போ this is I has a special property that I square equal to minus 1. சரி, now we will define that. Put notation. ஓகேங்களா? put C, okay, complex number C which is equal to, this is set of all Z which is of the form x plus iy, where x and y are real numbers, and I square which is equal to minus 1. I square it is a symbol having the property that I square equal to minus 1. அப்போ நான் இதுல addition சொல்ல போறேன். Okay, suppose z1, z2 belongs to C. அப்ப z1ங்கிறது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா that is x1 plus I times y1, and z2 அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா x2 plus I times y2. Then the addition z1 plus z2 which is equal to, I may write x1 plus x2 plus
plus this plus I times y1 plus y2. y1 plus y2. இதனுடைய geometry meaningலாம் பின்னாடி பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நான் வந்து addition define பண்ணிட்டேன். Then we will have a multiplication. Okay, then z1 into z2 which is equal to z1 into z2 which is equal to என்ன கிடைக்கும் எனக்கு அப்படின்னா that is x1 y2 x1 x2 minus y1 y2 அதே தான் multiplication இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன் x1 y1 multiplied with x2 y2 அப்ப என்ன கிடைக்கும் this into this minus this into this வந்துட்டா x1 x2 minus y1 y2 மாத்தி மல்டிப்ளை பண்ணும் into x1 y2 plus y1 x2. ஓகே இது வந்து என்னது வெக்டர் அடிஷன் இந்த மாதிரி ஆர்டர் பேர்ல எழுதிருக்கேன். அப்போ அழகா எழுதணும் அப்படின்னா we'll have this way, that is x1 x2 minus y1 y2 complex form plus I times x1 y2 plus y2 y1 x2. So this is a multiplication. Upon with respect to this addition and dot, we can show this fellow C with respect to this plus with respect to this addition is a field. Okay, அவ்வளவுதாங்க. இந்த ஃபீல்டு என்னெல்லாம் வேலை பார்க்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்க போறோம். ஓகே, சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன். இதுக்கு பேர் வந்து என்ன, கோஆர்டினேட் ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, சரி, கார்ட்டீசியன் ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ சப்போஸ் இஃப் எனி எக்ஸ் கமா ஒய்னு கொடுத்தாங்கன்னா எக்ஸ் இங்க வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல இது வந்து என்னது எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகே, இதுக்கு பேர் வந்து ஐ கால் டு பி ரியல் ஆக்சிஸ். This fellow is called to be an imaginary axis. Okay. சரி, அப்போ இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா z equal to x plus y அப்படிங்கிறது பேர் வந்து என்னன்னா this is Cartesian coordinate. Okay, இதுக்கு பேர் வந்து என்னது Cartesian coordinates. Okay, x y. There is another form that is called polar form. Polar form என்ன அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லைங்க, இங்க பாருங்க, இந்த ஆங்கிள் என்ன. ஓகே, இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கும் இந்த லைன் எக்ஸ் கமா ஒய்ய இதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றேன், இந்த பாயிண்ட் எப்படி கிடைச்சது உங்களுக்கு, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எக்ஸ் தூரம் போங்க, அப்புறம் ஒய் ஹைட்டுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், மேலே போகணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ரெப்ரசன்டேஷன். தென் யூ வில் ரீச் திஸ் பாயிண்ட். ஆர் யூ கெட்டிங்? இந்த பாயிண்ட் எப்படி ரீச் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ங்கிறதுல எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷன்ல எக்ஸ் தூரம் இங்க வந்துட்டீங்க. அப்புறம் இங்க இருந்து என்ன பண்றீங்க, ஒய் தூரத்துக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷன்ல போறீங்க. ஓகே, இது சரி இமேஜினரி ஆக்சிஸ் டைரக்ஷன்ல போறீங்க. இது பிளஸ் பாசிட்டிவ் ஒய்ங்கிறதுனால மேலே போயிருக்கீங்க, நெகட்டிவ் ஒய்னா கீழே வந்துடும். கரெக்டா? அப்போ this is called to be a Cartesian representation. Okay, Cartesian representation. இப்போ இன்னொரு ஃபார்ம் இருக்கு, that is called polar form. Okay, that we will discuss now. What is a polar form அப்படிங்கறத சொல்றேன், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. So we are having x-axis, இது imaginary axis. Okay, சரி, நம்ம அடுத்த பக்கத்துக்கு போயிருமா, அடுத்த பக்கத்துக்கு வந்துரும். Okay, so now we are having a imaginary axis. நல்ல பெருசாவே போடுறேன். ஓகே, ஷேர். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அந்த பாயிண்ட் வந்து என்னது, எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ லெட் அஸ் டேக் a point at here. This is a point x plus iy. என்னுடைய கார்ட்டீசியன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இங்க இருந்து we will have a dash. Okay, we will have another color. Okay, இந்த கலர்ல. so இது x தூரத்துக்கு வந்து நிக்கி. ஓகே, அதே மாதிரி இது y தூரத்துக்கு வந்து. Okay, that's all. So we are having இந்த பாயிண்ட் யாரு அப்படின்னா this is my point called x and this is my point called y. This is my y. Okay, இது என்னோட x, இது என்னோட y.
அப்போ இந்த தூரத்துல இது x தூரம், இங்க இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள தூரம் வந்து யாரு x, இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள தூரம் யாரு, இது வந்து யாரு y தூரம். அப்ப இந்த பாயிண்ட லொகேட் பண்றது எப்படி அப்படின்னா, இது ரியல் ஆக்சிஸ் and this is my imaginary axis. ஓகே, அப்போ எப்படி வந்திருக்கேன், x தூரத்துக்கு x ரியல் ஆக்சிஸ்ல போங்க, அப்புறம் y தூரத்துக்கு இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ல போங்க. இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ல அந்த பேரலா ஹைட்டுக்கு போனீங்கன்னா you will get this point. சரி, there is another way of reaching this point. இது வந்து ஒரு அட்ரஸ், x, y கொடுத்தோம்னா ரியல் ஆக்சிஸ்ல x தூரம், வெர்டிகலா y ஆக்சிஸ்ல இந்த வெர்டிகல் மேலேயோ கீழே y தூரத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா you will get this point. இங்க இருக்கீங்க, இங்க இருந்து sorry. So now we are having a point at here. இந்த இடத்துல இருக்கீங்க, இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க இங்க எப்படி ரீச் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாயிண்ட்க்கு அட்ரஸ் x y. ஓகே, இங்க இந்த தூரத்துல x தூரத்துக்கு போங்க, அப்புறம் y தூரத்துக்கு மேல போங்க. ஓகே, so this is an idea. Is it okay? Now there is another way of representing this guy. அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பாருங்க, I'll take it in another color. This is இங்க இருந்து இப்படி போங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, so what is this அப்படின்னா, இங்க இருந்து இதுதான் ஆங்கிள். ஓகே, so இது யாரு அப்படின்னா ஒரு ஆங்கிள். இது யாரு அப்படின்னா we are having an angle, that is this is an angle. I'll make it to be a thick எழுதிக்கிறேன். So this is my angle. Okay, this angle may be theta. This angle may be theta. இந்த தூரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, even the x plus iy-ங்கிறத if I call this is to be my z அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, what is this fellow, இந்த தூரம் என்ன அப்படின்னா this is equal to mod, for example பாருங்க, இது x, ஓகே, இது y. அப்போ இந்த இடம் யாரு, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பிதாகரஸ் தியரம் படி என்னது, this is equal to ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர். கரெக்டா, x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர். அப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட் ரீச் பண்றதுக்கு இந்த ஆங்கிள் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சா போகும். அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூ என்னன்னு தெரியணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆங்கிள் என்னன்னு தெரிஞ்சா போதும். இஸ் இட் ஓகே? தட்ஸ் ஆல். எனக்கு இந்த பாயிண்ட் ரீச் பண்ணிடலாம். ஓகே, so now we are going to represent the polar form. Okay,